ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਐਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਣਕਾ ਵੱਜੇ ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਜ਼ੁਲ ਹਕ ਮੇਹਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨੀਅਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬੜੀ ਬਰੀਫ ਹੈ। ਸੋ ਮਚ ਬੈਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਉਹਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि अल्लाह ने आपको बहुत इल्म दिया है, आप बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बी हैप्पी इन ऑल लाइफ, अल्लाह सिख भाइयों की हर मुश्किल को पॉजिटिवली हल करे, आमीन। और फैज़ुल हक साहब ने फैज़ुल हक मेहर उन्होंने सानू लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ुल हक साहब। रब तुहानू भी चढ़दी कला दे और सारियां खुशियां तुहाडे नसीब च होण। साडे बहुत ही प्यारे व्यूअर जिहड़े सानू अक्सर बड़ियां यूजफुल स्टोरीज़ भी भेजदे ने, जवार शाह उन्हां दी लिखत आई है, इंडिया स्टॉपिंग सिक्स फ्रॉम गोइंग टू ननकाना साहब इज़ अटैक ऑन सिख फेथ। कि ये सिख मजहब ते हमला है, सिखां नू गुरुद्वारा ननकाना साहब ना जाण देना। India stopped Sikh pilgrims from going to Nankana Sahib at the last minute. That is treachery. That is an attack on Sikh faith. Modi government didn't care for Sikhs' emotional, spiritual pilgrimage to Baba Nanak's sacred dharti. India as always sabotaged it. कि उन्होंने पहला वांग ही उन्होंने साबोताज किया है और उन्होंने सिख जज्बातां नूं उन्हां दी रूहानी और जज्बाती जिहड़ी उस धरती की जियारत है उस दे विच वड्डी रुकावट पाई है। इंडिया गेव 2 reasons. Number 1, COVID. That is absurd. COVID didn't appear suddenly at the last minute. It started across the world 1 year back. Pakistan contained it effectively compared to India's massive infections and deaths. क्योंकि पहला भी हालां नवंबर जत्था जाके आया है और सारे वीज़े क्लीयर हुए ने, सिक्योरिटी क्लीयर हुई है। सो ये लास्ट मिनट उन्होंने सिखां नूं पनिश किया और जो चल रहा किसानों के हवाले नाल जिवें पंजाब च बीजेपी वाइप आउट हुई म्यूनसिपल इलैक्शंस। नंबर 2, सिक्योरिटी, दैट इज़ आल्सो एबसर्ड। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड कंप्लीट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर आवर सिख ब्रैदरन विजिटिंग बाबा नानक's पाकिस्तान। India state sponsored terrorism against Pakistan has been fully exposed. India can't talk about security when minorities in India face brutal रिप्रैशन एंड किलिंग्स। कि तुसीं अपनी अकलीतां नाल की कर रहे हो और पाकिस्तान इहदे कोई शक नहीं है कि उन्होंने रेंजर्स उन्होंने पुलिस वो बेचारे अनींदे रहिंदे ने जो तक अखीरला सिख पिलग्रिम चला नहीं जाता वो सौंदे नहीं ने। फिर उन्होंने कहा कि सिख फार्मर्स हैव बीन फाइटिंग फॉर देयर इकनॉमिक फ्रीडम, नाउ सिख्स मस्ट आल्सो फाइट फॉर देयर रिलीजियस फ्रीडम टू फ्रीली विजिट ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब and other sacred places in Pakistan. To achieve that noble and sacred goal, Sikhs must break the chains of slavery and bondage for political freedom for Sikh homeland Khalistan. That right for a referendum is enshrined in UN Charter. With greatest respect, admiration and love to you and sister नीलम कौर। सो जवार शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं कि 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ, उन्होंने कहा कि भाई ये सियासी गुलामी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰ ਅਧੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਸਿਫ ਮੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब एंड सिस्टर। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल जी। It's always good to hear you and see your optimistic and pragmatic approach towards studying the globe, especially in this crucial time where new alliances have been forming. बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, complimentary sir. First of all, we forcefully condemn the decision of Indian dictatorial regime for not issuing visas to Sikh Sangat visiting Pakistan on Saka Nankana Sahib, snubbing their basic religious right and martyring 3 more innocent Kashmiri and 200 plus Sikhs in Delhi protest up to now. कश्मीर च भी इन्होंने झूठे पुलिस मुकाबले 3 बेकसूर कश्मीरी नौजवान मारे ने और उन्होंने कहा भी उधर साका ननकाना साहब की याद
ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰ 3 ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ, among the many inspiring stories of Kisan protest, the story of girl Raman, who came back from New Zealand. A 70-year-old Dadi Amma came alone, and a very old age farmer Babaji on bicycle covering a long distance came to join the protest against Farm Bill 2020, which must be revoked, is emotional and remarkable. In this protest, where young and old have not only been suffering physically, mentally and psychologically, sorry to say, sir, now the question of their identity is also in crisis. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। 70 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਬਰੇਵਰੀ, generosity and standing against oppression, but the Sikh leadership and your own people are disowning this, becoming apologetic, or maybe Modi regime has once again internationally through her time-tested friends, including Australia, proven you all wrong, radicalized terrorist, Khalistani, ISI agents and Chinese agents। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਈਵਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੈੜ ਨੂੰ ਹੀ ਨੱਪਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂਟਾਈ ਚਾਈਨਾ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਆਵਾਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਰਾਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਰੌਂ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ venomous print, electronic and social media campaign is bent on proving Pakistan a weak military power even after Prime Minister Imran Khan's latest offer of peace talks. Whoever wins this psychological warfare, war of nerves, or who blinks first, I am always with my Kisan brothers and sisters. We want stable and prosperous India. Otherwise, we have already put deg of tea on the stove and it's almost ready. Sir, may Allah bless you, health and long life and protect all your team members. Ameen. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਪੀਸ ਆਫਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈ। ਹੂ ਬਲਿੰਕਸ ਫਸਟ, ਕਿਹਦੀ ਅੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਝਪਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੇਗਵਾਰਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਹ ਦਾ ਔਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆਣ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਟੀ ਟੂ ਆਫਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੀਏ ਛਡਾਏ, ਪਰਾ ਪੂਰਬਲੀ ਭਾਵਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗ੍ਰੀ ਧਾਤੂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਡਿਸਪੈਲਰ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਅਨਾ, ਹਸਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਲਹਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਸ ਪੀੜਨਾ। ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੀਏ ਛਡਾਏ,
ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰਾ ਪੂਰਬਲੀ ਭਾਵਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪੀੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਟਾਲੇ ਟੋਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਵਿਆਜ ਬਡੰਤੋ ਜਾਏ, ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਖਤ ਫਟਿਓ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜੀ ਰਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੌਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ। ਕਬੀਰ ਟਾਲੇ ਟੋਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਬਡੰਤੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਖਤ ਫਟਿਓ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲਮ ਟੋਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖਤ ਫਟਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ, ਨਾਈ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਝੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਜੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੋਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੀਕ ਝਿਆੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਫਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਟੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਣ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਬੀਰ ਟਾਲੇ ਟੋਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਖਤ ਫਟਿਓ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਆਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਤ ਫਟਣ ਦਾ ਵੇੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਆਜ ਕਰ, ਆਜ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਲ, ਪਾਛੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗੋ, ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਕਾਲ, ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਰਸ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।